Happy to be with such luminaries on the dais. I'll start my talk with Dilip first, and then I'll come to you also, Mr. Vijay Kumbar. So, a very common, normal question. What inspired you to take up this social and political writing? How? You actually give it a more fancy label than I think it deserves. Social and political writing. I mean, I think I just was in my software job for many years, and you start to feel like you're in one little bubble that you don't see anything of the world outside. And I don't know if my software colleagues felt that, but I used to feel that. So eventually I thought I need to see a little bit more of the world and start, you see things and you want to write about them, and that's what. Essentially, that's it. And I just felt like there was enough stuff out there that I wanted to write about. And some of those were social issues, some of them were political issues, and then, sports and other things. But those two things really started to interest me. And that's why I started writing about them. Yeah. Yeah, but why Bharat Jodo Yatra? Yeah, this is the book you're talking about. It's my most recent book. It's called Road Walker. It's actually a reference to an earlier book I did called Road Runner. So, the thing is that this Bharat Jodo Yatra happened, and I just felt like this was a big event that I was just intrigued by the idea of a politician walking the length of the country, and I thought, okay, he's going to start in Kanyakumari and maybe he'll walk 2 days and then he'll get into one Toyota DCM van and travel the rest of the way, as other leaders have done before him. But he went on every day walking, and then I thought maybe, I should go and see what's happening, and why is this drawing a lot of people, and why is he doing this, what is the purpose he wants to achieve, and what is his own political party see in all this. So it was just curiosity. Part of it was journalists' antenna went up, but also I felt like I just wanted to see how people were reacting, and it was in some sense also a way for me to express my own, concerns or angsts about this country. That I for years I've been wondering, how do I do that? And here was one way to do it. Just stand up and say, I want to be part of this. And that's why I went. Wonderful. So, similar question to Vijayji. तुम्ही कसे आलात? RTI सुरुवात कुठून प्रेरणा? RTI सॉरी माझा आवाज थोडा खराब आहे आज. हरकत नाही. RTI हा खूप नंतर आला. त्याच्या आधीपासून म्हणजे जेव्हा पुण्यात आलो मी तेव्हापासून त्याच्याही आधीपासून शाळा कॉलेजमध्ये असताना ही सवय लागली होती की प्रश्न विचारायची. म्हणजे मी काही फार हुशार होतो अशातला भाग नाही. मला मिळालेल्या मार्कांबद्दल मला कधी काही वाटायचं नाही, पण जे मिळाले नाहीत ते का मिळाले नाहीत हे मी नेहमी शिक्षकांना विचारायचो. आणि त्याच्यातून मग या सवय लागल्या की आपल्याला जे काही घटनेने दिलेलं आहे ते आपल्यापर्यंत का पोहोचत नाही. सगळे लोक सभागृहामध्ये घटनेचं कौतुक करायचे, एखाद्या विषयावर खूप पोटतिडकीने बोलायचे, परंतु ते प्रत्यक्षामध्ये त्याचं कधी उत्तर मिळत नव्हतं आणि ते विषय तसेच पेंडिंग राहत होते. त्यामुळे RTIच्या आधी मी जनहित याचिका नावाचं एक हे वापरलं, शस्त्र वापरलं. त्याच्यामध्येही काही बऱ्यापैकी मोठी कामं केली, ज्याच्यामध्ये एका मुख्यमंत्र्यांना राजीनामाही द्यावा लागला. त्यानंतर RTI आल्यानंतर मग मात्र आमच्यासारख्या लोकांना एक हातामध्ये काहीतरी पॉवरफुल शस्त्र मिळालं आहे असं वाटलं, आणि मग त्याच्यातून मग पुढे माझी वाटचाल चालू झाली. आणि सामान्य माणसासाठी कसं वापरायला लावायचं हे आम्ही लोकांना शिकवू लागलो. बरोबर, त्याकडे येईन मी. दिलीप, आय वुड लाईक टू आस्क यू, we look at it this way, that this Bharat Jodo Yatra, apart from political ambitions, was also aimed at giving power to the common man, to the citizens. What do you think? How has it done it? I don't know about power, but I think it gave a voice to the common man. I think a lot of people felt like here was one way to express myself. I felt that, and I don't think I'm anything but a common man. Correct. So I think a lot of people, if you saw the visuals from the Bharat Jodo Yatra, there were people running there and shouting, wanting to jump in. Of course, they wanted to jump in and meet Rahul Gandhi. But apart from that, people, I would meet people who just wanted to talk to somebody. Yeah. And so I would sit down with them. My friends who were walking with me would sit down with them, and we just talk. And they were happy to just talk.
and voice themselves and then go back to their homes. This happened over and over and over again. This is the remarkable thing about that yatra. Super. So what was the common opinion of the common people? I don't know if you can say there's a common opinion, because I think this country is too diverse to have one common opinion. But I think the common feeling was that we want to be heard. And, I don't know how that translates into votes and all at the polling booth in later elections, but I feel like so many people, a huge number of people had felt like somehow we've not been heard, we're not able to make ourselves heard on whatever issue it is, whether it's poverty or religion or caste or, so many things that people came and talked to us about, agriculture. Yeah. So here was their chance, they felt, to be able to talk about them. Not necessarily to some big powers, but just to somebody else who would listen. Correct. And I never expected that, but I felt like in my time on the yatra, that is what I came across. Everybody just wanted to have someone to listen to them. Correct. So, Vijay-ji, I'll just coming to Vijay, because like what you have vision, you have seen, I'm sure RTI has brought in a change, and my next question would be about the government. RTI मुळे सरकारचा चेहरा, सरकारचं एकंदरीत वागणं बदललंय का? काय बदल झाला? काही अंशी म्हणता येईल, संपूर्णपणे नाही बदललेलं, परंतु ज्या उद्देशाने RTI आणला गेला तो उद्देश मात्र आज तागायत सफल झाला आहे असं वाटत नाही आहे. म्हणजे RTIचं कौतुक सगळेच जण करतात, अगदी, परंतु तो हवा आहे असं एकही राजकीय पक्ष आहे असं मला वाटत नाही. त्यांना कुठेतरी RTI हे आपल्यापेक्षा आपल्या राजकीय वाटचालीतला एक मोठा अडथळा वाटतो, आणि त्याच्यातूनच मग त्याच्यावर बंधनं आणणं किंवा तो रद्द करणं किंवा त्याच्यात काही अमेंडमेंट करणं असे प्रकार चालू झालेले आहेत. काही अंशी निश्चितपणे बदल आला आहे की शासनाला वाटायला लागलं की आपल्याला हे लोक विचारणार आहेत, त्यामुळे थोडं तरी आपण सावध राहिलं पाहिजे एवढं वाटायला लागलं. आणि त्याच्यातून मग वेबसाईट चालू झाल्या, काही लोकांना माहिती मिळू लागली. आता कालच मुख्यमंत्र्यांनी जाहीर केलं की लोकांना माहिती अधिकारात अर्ज करण्याची गरज पडू नये इतपत माहिती शासनाने करायची. पण हे कधी व्हायला होतं 2005 साली, तेव्हापासून आज तागायत फक्त याच्यावर कार्यवाही चालू आहे, अजून पूर्णपणे ते झालं आहे असं म्हणता येणार नाही. बरं. सो कमिंग बॅक टू यू दिलीप, there have been many books which have brought in a social impact, a social change. So how do you look at it? How literature can be used in social movement? I think the duty or the job of journalists and writers is just to write, be observers and write. And this is true of any creative person. Artists and poets and all are the same. It's in a sense you hold a mirror up to society, and it may not be the mirror that everybody wants to see. It may not be the reflection that other people see. But it is, in speaking for myself, it is the view that I want to put out to the world. And I think there's a value to that. If in a democracy we talk about, my feeling about a democracy is that every voice is heard in the end. It may not be acted upon, but everybody should feel like my voice is heard. So that probably is the reason why I write, and I think a lot of other people write. And I think the role of literature and poetry and so on, as I mentioned, is to show that view of the world, different views of the world to the world. And but it happens with a few journalists. I know it happened to me. While you're writing about a subject, you get carried away, you get involved. I started writing about wildlife, and I saw what is happening there, and today I am the curator of the Pune Snake Park. So can we look at a possibility, you getting involved and joining politics? It's always a possibility. Kumbar Sahib is part of the Aam Aadmi Party. In 2014, I actually got approached to be the candidate in Mumbai for the Aam Aadmi Party. But I said no because, and I feel bad about that, because people like me really should get into politics, I feel. But I was, let me be honest, I was frightened. Let me be honest again, I'm frightened because of my name.
because I feel it will be used again, as it has been used against me in my career as a journalist. So, and I didn't want to subject my family to that. And so then, if I'm a coward, I'm just hoping that other people out there are not as cowardly as me. But I think you're right. You do get involved, and you do get to see issues, like you say, you got so involved in wildlife. You feel you have to do something about it. Yeah, and simply to bring about a change. yes, because you want to bring about that change. And, you know, let me just tell you quickly, my father was in the IAS, in the Indian Administrative Service, and he was Chief Secretary of Maharashtra and so on. But all through his life, he used to tell me, please join the IAS. There's no more interesting job in this country if you want to make a change at the policy level. And I used to think to myself when I was young, what is he talking about? Sarkari Naukri, how can it be interesting? But now that I'm too old to join the IAS, I know what he meant. And I should have taken his advice then, because there is no more interesting job if you want to make a difference in this country. Certainly. So, talking about changes, मला सांगा विजयजी, तुम्ही आता म्हणालात की आता लोक जागरूक होऊ लागले, परंतु RTI मुळे असा कुठला असा प्रत्यक्ष दिसेल असा जाणवण्यात बदल घडून आणलेला आहे? काय मी झालंय? पुण्याचं उदाहरण देतो. पुण्यामध्ये एका राजकारण्याने एक जागा बळकावली होती. जी जागा महापालिकेची होती, ज्याच्यावर बेकायदा बांधकाम करण्यात आलं होतं. त्याच्या विरोधामध्ये माहिती घेऊन मी हायकोर्टामध्ये गेलो. हायकोर्टाने निकाल दिला, ती जागा आजही पडू नये, त्या जागेवर बेकायदा बांधकाम का केलं हे पालिका अजून सांगू शकलेली नाही. पण त्याच्यामुळे एक झालं की पुण्यामध्ये लँड अलॉटमेंट पॉलिसी, म्हणजे कोणतीही जमीन ही काही झालं तरी निविदा काढल्याशिवाय द्यायची नाही, ज्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर रेव्हेन्यू पालिकेला मिळेल अशा प्रकारचा एक कायदा झाला. तो कायदा संपूर्ण भारतामध्ये फक्त पुण्यामध्ये आहे. आणि त्याच्यामुळे अनेक राजकारण्यांना, ज्याच्यामध्ये काही खासदार आहेत, काही आमदार आहेत, काही नगरसेवक आहेत, त्यांना आपल्या घेतलेल्या जागा परत द्याव्या लागल्या. काही जणांनी पुन्हा त्या टेंडर काढून घेतल्या, हा भाग वेगळा. परंतु काही जागा आणि आजही पुण्यातल्या जे काही अम्युनिटी स्पेसेस आहेत ते त्या माझ्या एका केसमुळे आहेत. आणि हे सगळं RTIमुळे घडलं. ज्या अम्युनिटी स्पेसेस म्हणजे आपल्याला शाळा पाहिजेत, कॉलेजेस पाहिजेत, हॉस्पिटल पाहिजेत, या जागा वाचवण्याचं काय काम त्या एका कायद्याने केलं. हा मोठा बदल आहे आणि हे एका RTIमुळे झालं. आणि हे सगळं करत असताना RTIची कामं आणि असं बदल करताना मुख्य आव्हानं काय होते? मुख्य आव्हानं हे राजकीय पक्ष आणि सरकारी अधिकारी. कारण ह्या ज्या जागा बळकावल्यात किंवा ज्यांना माहिती बाहेर पडू नये असं वाटतं, याच्यामध्ये राजकीय पक्ष आणि ज्यांनी यांचा आत्ता उल्लेख केला ते IAS ऑफिसर्स यांचा मोठा हातभार आहे. मी आत्ता काही दिवसांपूर्वी आणखी एक केस झाली होती, जी बनावट सर्टिफिकेटद्वारे ज्यांनी IAS पद मिळवलं अशा एका मुलीला म्हणजे सेवेतनं काढलं गेलं. आणि या लोकांना ते आजही बांधतायत, त्यांना त्याच्यातले लूपहोल्स माहिती आहेत. आता मी जिवंत आहे तोपर्यंत ते शक्य नाही, परंतु हे परत कधीतरी ते मुलगी परत IASमध्ये येऊ शकते. हे असं कशामुळे घडतं तर लोकांचं लक्ष नाही. IASशी भांडायचं कसं? IAS लोक काहीही करू शकतात, हा एक मोठा भ्रम. किंवा राजकारणी आणि IAS मिळून एखाद्याचं आयुष्य उद्ध्वस्त करू शकतात, हा मोठा भ्रम दूर करण्याचं छोटंसं काम मी केलं असं मला वाटतं. परंतु सगळ्यांनी एक लक्षात ठेवलं पाहिजे, किती मोठा अधिकारी असो, की पंतप्रधान असो किंवा आणि कुणी असो, आपण जे काही खर्च करतो, टॅक्स भरतो, त्याच्यातला 1 पैसा पगार तरी आपण त्यांना देतोय. त्यांना अगदी नोकर बनायची गरज नाही, परंतु त्या पद्धतीने त्यांच्याकडून काम करून घेण्याचं काम आपण केलं पाहिजे. आज माझ्या 22 IAS भारतातल्या IAS अधिकाऱ्यांविरुद्धची तक्रार पेंडिंग आहे आणि त्याच्यावर हात घालायचं अजूनही शासनाचं, केंद्र शासनाचं आणि कुठल्याही IAS धारक झालेलं नाही. हे फक्त RTIनं दिलं. मला सांगायचं उद्देश की हे RTIने दिलं, तेव्हा तुम्ही RTI वापरा. आणि एक गोष्ट मी नेहमी सांगतो, एकच मिनिट, तुमच्या आयुष्यातला केवळ एक प्रश्न, भ्रष्टाचार तर करताय, सगळे करावा लागतो, हा भाग सगळ्यांचा असेल, मी करत नाही, परंतु एक प्रश्न आयुष्यातला, RTI वापरून आपण कुठल्याही धमकीला बळी न पडता किंवा कुठलाही खर्च न करता किंवा लाच न देता सोडवून बघा. 140 कोटी प्रश्नांना स्पर्श होईल एवढी ताकद याच्यामध्ये. फक्त आयुष्यातला एक प्रश्न, रोज RTI वापरा असंही मी म्हणत नाही. सो टॉकिंग अबाउट challenges, Dilip, I would like to know what challenges are faced by
journalist writing about political and social issues? Well, you know, it's not news in this country or other countries that when journalists do investigative journalism or they write critically of the government comes down on them in different ways. You know, in this, we know about Siddiq Kapan, who was kept in jail for what, 2 or 3 years. There have been other cases like that. Abroad, there have been that Khashoggi, Jamal Khashoggi, who was killed in Turkey by Saudi Arabian. Happens all over the world. When you are critical of the powers that be, there's likely to be some kind of pushback. You know, some journalists get fearful of that, and they don't write critically after that. But I think the point is that the job of journalism, the job of journalists is to ask questions all the time. Right. And if you're not up to asking those questions, there could be RTI questions too also. I mean, I see those as so parallel and so identical. But if you're not up to asking those questions, then you should be doing another job. You know, you go and become an engineer somewhere or a car mechanic. I mean, fine, that's no problem. You do that job. But if you're a journalist, you should be willing to ask questions and forget about the consequences, because there will be some, and you can't let that stop you. Yeah, but how do you balance personal narratives with social issues? In my case, I think, you know, that's a really interesting question, because in my case at least, I feel like I cannot divorce my personal life from the issue, and I feel like that's the way I lend some kind of authenticity to my writing. You know, if I'm not able to talk about myself in some way, if I'm not able to show my readers that you know, this is a little part of myself that I'm telling you about, then I don't think they will see me as authentic. And I need to be able to feel that I can be vulnerable in that way, if that's the word, because I want them to be able to see me also in my writing. Yeah, I wish I had met you earlier, because initially I started covering politics, and believe me or not, I hate politics. So I did perhaps I did a good job, because I hated politics, not politicians. But later on, it was at a stage I gave up writing about politics, and I moved to sports and wildlife. But here, this is very interesting. I might have continued. As you said, the job of a journalist to ask questions, and me being a journalist, I can go on like this for the whole day. But I'll not do that. Everybody in the audience has a right, and since an RTI person is here, you can ask questions to the panelists if you have any. Think of these questions. I'll come back to you, and I would like to see you interacting with the delegates. Vijayji, तुमच्याकडे येत असताना आता मला असं विचारावं लागेल की तुम्ही आता आम्हाला काही केसेस सांगितल्या की ज्याच्यामुळे खरंच मोठा बदल किंवा RTIचा विजय होता, पण गव्हर्नमेंटचा रिस्पॉन्स साधारणतः RTIच्या बाबतीत कसा असतो, कसे रिस्पॉन्ड करतात? हा रिस्पॉन्स सोयीस्कर असतो. जे त्यांना वाटतं ज्याची माहिती द्यायची आहे ती तुम्हाला अर्ज केल्यानंतर एका दिवसात मिळते, परंतु जी आहे द्यायची नाही त्याच्यासाठी त्यांनी आता म्हणजे ते आता एवढे एक्सपर्ट झालेत की ती माहिती कशी टाळायची याच्यामधले एक्सपर्ट बरेच जण आहेत, आणि शासकीय कार्यालयामध्ये तसे एक्सपर्ट भरपूर झालेले आहेत. परंतु याच्यामध्ये सामान्य माणूस ज्या पद्धतीने त्याचा पाठपुरावा करतो ते जास्त महत्त्वाचं असतं. त्यांनी जर व्यवस्थित पाठपुरावा केला तर ती माहिती द्यावीच लागते. बऱ्याचदा आता मी जवळजवळ 11 वर्ष RTI कट्टा चालवतो आहे. आणि आमच्या कट्ट्यावर आम्ही कोणाला कसं काम करून देत नाही, तर ते काम कसं करून घ्यावं याच्या संदर्भात मार्गदर्शन करतो. त्याचं काम त्यांनी करायचे आहे. बऱ्याचदा त्याला माहिती मिळत नाही, परंतु त्याचं काम होतं. परंतु ओव्हरऑल जो रिस्पॉन्स आहे तो आता शासनाचाच, माहिती कशी टाळायची म्हणजे त्यांच्या बाहेरची भाषणं काही असोत की RTIसाठी आम्ही हे करतो, एवढे खर्च करतो, तेवढे खर्च करतो, परंतु प्रत्यक्षात मात्र त्यांना RTI हवा आहे असं कुठेही दिसून येत नाही आहे. बरं, व्हेरी इंटरेस्टिंग.
Dilip, with journalists, it happens that, I mean, I have seen many journalists quit their job and take up a certain cause and start working for that. A journalist tends to become an activist. So how do you see this relation between journalism and activism? Well, I don't know fully if you can be both, because as passionately as I might feel about a certain cause, if I want to write about it with some degree of you know, I don't know if I'm totally unbiased. I am biased, but if I want to at least show my reader that you know here is something to think about, I need to be a little bit detached from that that cause. So I'm not sure that journalists can be activists, but you know, there are journalists who do become activists and they keep writing and they keep doing their activism too. But I think that they lose some degree of effectiveness as journalists when they do that, and you know, that's a risk that journalist takes, and if they're willing to do it, fine, but you know, they need to know that their audience might be a little skeptical of them. That's all. Yeah. So विजयजी, मला सांगा की RTI तेव्हा आणि आता तंत्रज्ञानामुळे किती फरक पडलाय? प्रचंड फरक पडलेला आहे. बरं. विषय फक्त याच्यामध्ये सामान्य माणूस थोडासा अजूनही खूप मागे आहे असं मी म्हणेन, कारण देशातलं पुणे हे एकमेव शहर असं आहे की ज्याच्यामध्ये पुणे महापालिकेमध्ये RTI लायब्ररी आहे. देशातलं पुणे हे एकमेव असं शहर आहे की ज्याच्यामध्ये प्रत्येक सोमवारी पालिकेमध्ये जाऊन कुणालाही अर्ज न करता फाईल बघता येते. माझ्या दुर्दैवाने ते मी भारतभर नाही चालू करू शकलो, कारण तिथल्या ॲक्टिव्हिस्टचा हे लागतो, सपोर्ट लागतो. परंतु आता मात्र बरेचसे GR किंवा नोटिफिकेशन्स ही किंवा शासन आदेश ज्याला म्हणता येईल किंवा गॅजेट्स ही वेबसाईटवर असतात. लोकांनी ती वाचली पाहिजेत. म्हणजे आता जर मी एक उदाहरण देतो की मागच्या 2 वर्षामध्ये महाराष्ट्रातल्या 400 जागांची आरक्षणं महाराष्ट्रभरातल्या उठवली गेली. लोकांनी जर ते बघितलं असतं, त्याच्यासाठी मुदत दिली जाते, त्याच्यासाठी तुम्हाला 30 दिवसामध्ये आपली सजेशन ऑब्जेक्शन नोंदवायची असतात. मग नंतर ओरडत बसतात की आमच्या इथलं आरक्षण रद्द झालं, खेळाचं मैदान गेलं, शाळा गेली. पण हे करण्यापेक्षा आता तंत्रज्ञानाने बऱ्यापैकी रोजच्या रोज गॅजेट्स नोटिफिकेशन हे अपडेट केलं जातं. तर ते लोकांनी जसं एक आपण सिनेमा बघतो किंवा नाटक बघतो, त्याच्यापेक्षा एक महिन्यातून एक 10 मिनटं काढून या शासनाच्या वेबसाईट्स बघितल्या, तुमच्या आवडीच्या बघा, सगळ्या नका बघू. म्हणजे तुम्हाला रेव्हेन्यूची बघायची गरज नाही, कुणाला स्पोर्ट्समध्ये इंटरेस्ट असेल तर तेवढं बघावं, पण ते नक्की बघावं. त्याचा प्रचंड परिणाम होतो. तुम्हाला ही गोष्ट आत्ता कळली आणि तुम्ही थोडी ती तुमच्या सोशल ग्रुप्समध्ये फिरवली तर कधी असे आरक्षण वगैरे पुन्हा रिइन्स्टेट होण्याचंही शक्यता बरीचशी असते. बरं, आता यालाच अनुषंगून एक असा प्रश्न विचारेन की आपण इथे बसलेलो आहोत, तर समोर बसलेल्या लोकांना तुम्ही सांगाल का की RTI कसा वापरता येईल, नेमकं काय करता येईल? कारण RTIचा वापर हा समोरच्याला त्रास देण्याकरता केला जातो असाच आमचा संबंध आहे. बरं झाला प्रश्न विचारात. याचं उत्तर देण्यासाठी मीच तळमळत असतो. याचं कारण असं आहे, तुम्ही मला त्रास विनाकारण द्याल का जोपर्यंत मी काही त्रास देण्यासारखं केलेलं नाही. आता जे त्रास दिले किंवा तुम्ही जरा फार सॉफ्ट वापरलात, बहुतेक आपण शैक्षणिक क्षेत्रात हे असल्यामुळे सॉफ्ट शब्द वापरलात, ब्लॅकमेलर्स हा शब्द वापरला जातो. परंतु ब्लॅकमेल कधी कोणाला कोण करू शकेल? जर एखाद्याने ब्लॅकमेल करण्यासारखं काही केलं असेल तर त्याला कोणीतरी एखादा पाकिटमार जाऊन धमकी देईल की तू बाबा हे काम वाईट केलेलं आहेस, मला काही तर दे. पण त्याने केलं नसेल तर त्याला घाबरायचं कारण नाही. आम्ही तर म्हणतोय ही जी माहिती लोक मागतात ती तुम्ही सरळ वेबसाईटवर टाका ना. म्हणजे आता जे लोक RTIच्या कार्यकर्त्यांना किंवा RTI वापरणाऱ्यांना ब्लॅकमेल म्हणतात, त्यांना माझा एकच प्रश्न आहे, तुम्ही बाजू कुणाची घेणार? तो जो RTI असा वापर करतोय तोही वाईटच आहे, पण तुम्ही बाजू दरोडेखोराची घेणार ज्याने ब्लॅकमेल करण्यासारखं काहीतरी काम केलं आहे, या पाकिटमाराची घेणार जो ब्लॅकमेल करणाऱ्याला ब्लॅकमेल करतोय? हे तुम्ही ठरवायचं आहे. याच्यामधलं दोघेही चांगले नाहीत, पण याच्यामध्ये RTIचा दोष कुठे नाही. आणि RTIचे ॲक्टिव्हिस्ट आहेत कोण? RTIचे ॲक्टिव्हिस्ट आभाळातनं पडलेले नाही. त्या आधीचे वकील आहेत, त्या आधीचे पत्रकार आहेत, त्या आधीचे प्रोफेसर आहेत. माझ्याकडे ज्या पुण्यातल्या तक्रारी येतात त्या पुण्यातल्या काही आरोग्य खात्यातले दोन्ही बाजू माझ्याकडे येतात.
आणि ते मला सांगतात याच्याविरुद्ध मला असं करायचं आहे, आणि तो दुसरा सांगतो मला याच्याविरुद्ध असं करायचं आहे. त्याच्यामुळे RTIचा दोष काही नाही, हा वापर करणाऱ्यांचा दोष आहे. So, Dilip, what would you recommend to budding upcoming journalists who want to take up political journalism? I'm going to just repeat that very shortly. Be willing to ask questions. Don't shirk that duty. Yeah. Can I ask Kumbar Sahib? Sure, please. तुम्ही आधी म्हणाला होता की RTI खूप पॉवरफुल शास्त्र बनवलं होतं आणि शस्त्र हो, पण आता पण इज इट दॅट पॉवरफुल इवन नाव? हे कोण वापरतंय आणि कसं वापरतंय याच्यावर अवलंबून आहे. बऱ्याचदा RTI करताना लोकांना माहिती नसतं की आपण RTI कशासाठी करायचं आहे. जसं मी सांगितलं, RTI वाईट कारणासाठी वापरला जातो, ते प्रामुख्याने त्या क्षेत्रातले अधिकारी किंवा रिटायर्ड लोकच वापरले जातात. सामान्य माणसाला समजा यांना RTI वापरायचं आहे तर ते त्यांच्या कामासाठी वापरतील ना, बाकीच्या कारणासाठी वापरणार नाहीत. त्याच्यामुळे RTI जोपर्यंत त्याच्यातला तुम्हाला क्रक्स समजत नाही, आपल्याला काय हवं आहे आणि त्यांच्याकडून काय मिळवायचं आहे हे कळालं की मी RTI खूप सोपं आहे. परंतु तुम्ही थोडंसं भडकटलात, म्हणजे एक शब्द इकडचा तिकडे झाला की आता ते आमच्यापेक्षा जास्त सरकारी अधिकारी एक्सपर्ट झालेत, त्यांना हे थोडंसं चुकलं की तुम्हाला कसं कुठे न्यायचं हे पक्कं माहिती आहे. त्याच्यामुळे RTIचा जर व्यवस्थित वापर केला आणि त्याहीपेक्षा जास्त तुम्ही आधी शासनाने वेबसाईटवर काय टाकलं किंवा त्या खात्याने काय टाकलं हे बघा, त्यानंतर तुम्हाला RTI खूप सोपं आहे. त्याच्यामध्ये कुठेही काही फार मोठं रॉकेट सायन्स आहे याच्यातला भाग नाही आहे. एखाद दुसरी चूक झाली की मग मात्र तुम्हाला खूप सफर करावं लागतं, एवढं मात्र मी सांगू शकेन. व्हेरी गुड, यू आस्क्ड दॅट क्वेश्चन दिलीप. मी येणारच होतो की RTIच्या बद्दल खूप गैरसमज लोकांच्या मनात आहेत आणि ते काय आणि ते कसे, तुम्ही त्याचं खूप छान उत्तर दिलं. मी आता विचारेन की आत्ता म्हणजे एकूण राजकीय बदल जे झालेले आहेत देशामध्ये ते पाहता RTIचं भविष्य काय आहे? हे याच्या बाबतीत माझ्यावर खूप टीका होते, परंतु एक माझं साधं सोपं गणित आहे. जे काही गेल्या 10-20 वर्षामध्ये, तुम्हाला मराठी समजतं ना व्यवस्थित तर ते ऐका त्याच्यामध्ये, कारण गेल्या 10-20 वर्षामध्ये जवळपास 95 देशामध्ये माहितीचा अधिकार किंवा तत्सम अधिकार आला. 95 देशांमध्ये. आणि हा कशामुळे आला, म्हणजे इथं RTI ज्यांनी आणला, ज्यांनी प्रयत्न केले, ज्यांनी कष्ट केले, ज्यांनी लढा दिला, त्यांच्याबद्दल पूर्णपणे मला आदर आहे. परंतु हे असं घडलं, विशेषतः तरुण मुलं आहेत म्हणून सांगतो, की ज्या आंतरराष्ट्रीय वित्त संस्था होत्या किंवा आहेत त्यांना तुमच्या देशाची काळजी नाही आहे, तर त्यांनी जी काही इन्व्हेस्टमेंट केली ती कशी वापरली जाते याची त्यांना काळजी होती. त्यामुळे त्यांना असा पारदर्शकताचा कायदा हवा होता आणि तो कायदा द्यावा असा आग्रह या वित्त संस्थांनी धरला आणि त्याच्यातून पुढे 95 ते 100 देशामध्ये गेल्या 10-20 वर्षामध्ये RTI आला. त्याच्यामुळे जोपर्यंत आपल्याला आंतरराष्ट्रीय फंडिंग पाहिजे आहे तोपर्यंत RTIला कुणी हात लावेल असं मला वाटत नाही आहे, कितीही मनापासून इच्छा असली तरी. पण त्याचा वापर तितका प्रभावीपणे होऊ शकेल. हे लोकांवर आहे. हे राजकारणी कशाला घाबरतात, ते तुमच्या संख्येला, तुमच्या डोक्याला, तुमच्या समूहाला घाबरतात. त्याच्यामुळे हे जर मोठ्या प्रमाणावर झालं, जर मोठ्या प्रमाणावर लोक आता समजा उद्या पाण्याची समस्या आहे, जर लोक चालत गेले पालिकेवर आणि आम्हाला ह्या प्रश्नाची उत्तरं पाहिजेत म्हणाले तर ती त्यांना द्यावी लागतील. त्यांना डोकी समजतात, त्यांना बाकी काही समजत नाही आहे. जर एवढ्या डोक्यांनी उद्या आता जसं म्हटलं आपण जे या इलेक्शनमध्ये बघितलं, समूहाची ताकद मोठी असते, परंतु समूहाचं झुंडीमध्ये रूपांतर करण्याची ताकद म्हणजे कसब राजकारण्याकडे असतं आणि त्या कसबाचा परिणाम आत्ता आपल्याला दिसतोय. त्यामुळे तुम्ही एकत्र असाल, तुम्ही सार्वजनिक प्रश्नावर विचार करत असाल तर शासकीय अधिकारी तर 100% याला घाबरतात. एक शेवटचं वाक्य वापरतो याच्यामध्ये, शासकीय अधिकारी तोपर्यंत घाबरत नाही जोपर्यंत त्याच्या गळ्याला फास बसत नाही. इतरांच्या गळ्याला फास बसला तर त्याला काही वाटत नाही. त्यामुळे तुमच्या असे RTI डिझाईन झाली पाहिजेत की त्या अधिकाऱ्याला भीती वाटली पाहिजे की उद्या जर आपण काही वेडेवाकडं लिहिलं तर कदाचित आपल्यावर ते शेकू शकतं. एवढं कसं मात्र तुम्हाला ते त्याच्यातून मिळवावं लागेल. राईट. सो आय वॉज टॉकिंग टू यू अबाउट फ्युचर ऑफ RTI. What is the future of your work now? What do you see? I mean, just keep writing. For me personally,
I think my strength is in writing longer form, in writing books. But I'm at a point where I'm trying to look at what to do next. I finished this book, and so I'm taking some time off, you might say, to try and decide. But I think that's all. I mean, I can't do anything else. I have to write. So I will find some way to keep writing. That's all. So we'll eagerly wait for the next. I will too. I am also waiting eagerly. Yeah. I am Radhe Gopal Pradhan, former professor of political science and international relations, PhD from JNU. I come from Odisha. I write poems both in Odia and English. I have written about 200 poems in English also, and I have a lot of interest in education and the issues raised here and in the previous session. I will be very brief in my comment. One thing about journalism, and I see that in most parts of India, being a democratic country, everybody should fear. You know, those who are employees, they should fear, or others, they should fear. But why should journalists fear? I see in the state of Odisha, hardly any journalist takes up people's issues of garbage, issues of poor, issues of poverty. And they are very afraid of the chief minister, ministers. We should be afraid. Why should journalists be afraid? And it is a very sad tale of the nation that even in New Delhi, top media, Times of India, Statesman, Indian Express, everywhere I see, and even in television, journalists, they too, either the government's position or the opposition position. They don't take up really people's issues of poverty, issues of injustice, women's empowerment. Where is women's empowerment? You have given empowerment to women, given certain seats in panchayats. I see in Odisha that 33% women become sarpanches, but actually they don't do any work. Their husbands, their brothers, or they are somebody else, they really work. Why should they? I think we got your question. Why should journalists fear? Dilip, what would you say? Ordinarily, of course, in an ideal world, they should not be afraid. Of course, journalists should not be afraid. But unfortunately, we're not in an ideal world. So people will be afraid of things that they write. But you know, what I hope I've been trying to say is that, you know, you can be afraid, but still go ahead and do your work. And I think that is the true test of a journalism. So it's okay. I'm aware of what the consequences might be, but it's not going to stop me from doing what I want to do. That's what a journalist should. That's the spirit in which a journalist should write. That's my short answer to that. And the general opinion is there is somebody behind holding your pen. But the minute that happens, the journalist switches on. He leaves that pen and he moves away. And a good journalist. So I think your question is answered. Any other question? I have one more. There, somebody there. Some others want to ask, sir. So I'm Akash Darade. I'm pursuing law. सर 2005चा जो कायदा आला आहे माहितीच्या अधिकाराचा, पण मी खऱ्या अर्थानं बघितलं तर ग्रामीण भागामध्ये जितक्या लवकर लोक न्यायिक व्यवस्थेला अप्रोच करतात त्या तुलनेत लोकांचा तितका विश्वास आजही माहितीच्या अधिकारावर मला दिसला नाही आहे, किंवा तो माझा अभ्यास कमी पडत असेल, पण तितक्या लवकर, कारण RTIमधनं लोकांना फार कमी खर्चात लोक ह्या व्यवस्थेला अप्रोच करू शकतात. आणि सेकंड थिंग अशी की ह्या कायद्यामध्ये अशा कुठल्या गोष्टी आहेत की ज्याच्यामध्ये अजून काही जे इंट्रोडक्शन व्हायला पाहिजे की जे त्याच्यामध्ये काही निर्णायक बदल येऊ शकतात. पहिल्या प्रश्नाचं उत्तर असं आहे की हे पोचलं का नाही, तर याचं कारण असे जे आपण कार्यक्रम घेतो ना ते आहेत. सामान्य माणसांपर्यंत तुम्हाला पोचायचं असेल तर त्याच्या भाषेमध्ये त्याच्यापर्यंत आणि त्याच्या पद्धतीने पोचावं लागेल. मी RTI कट्टा का घेतो, मी यशदामध्येही ट्रेनिंग देतो, मी अनेक कॉलेजेसमध्येही देतो. परंतु इथं काय असतं की इथं आता तुमच्यात आणि माझ्यामध्ये थोडासा फरक आहे. मी स्टेजवर बसलो आहे. विजय कुंभारला जास्त अक्कल आहे असं तुमचा आता समज झाला असेल कदाचित, परंतु ते व्हायला काय पाहिजे की सगळ्यांनी एका
कट्ट्यावर बसायला पाहिजे, एका लाईनीमध्ये बसायला पाहिजे, एका लेवलवर बसायला पाहिजे आणि सगळ्यांनी त्याच्यावर विचारविमर्श केला पाहिजे. इथं आता बहुतेक सामान्य माणसाला जो आता रोज 200-400 रुपये कमवतोय त्याला RTI करायचा असेल तर तो या हॉलमध्ये येणार नाही. तुम्हाला कट्ट्यावर बसावं लागेल, कुठेतरी तुम्हाला एकत्र व्हावं लागेल. असे कट्टे महाराष्ट्रभर भारतभर चालू झाले पाहिजे ज्याच्यामध्ये लोकांना हे आपल्यासाठी आहे. आपण इतर कायदे अधिकाऱ्यांनी राबवायचे असतात, हा कायदा सामान्य नागरिकांनी राबवायचा आहे. हे त्यांच्या लक्षात येऊ न देण्याची काळजी राजकारणी आणि अधिकाऱ्यांनी घेतली आणि ते पोचू नाही यासाठी फारसे कार्यकर्ते पुढे आले नाहीत, त्यामुळे असं घडतं आहे. आणखी काहीतरी तुमचा प्रश्न याच्यामध्ये बदल तर नको बाबा, बदल नको, झाले तेवढेच बरे आहे. ते बदल जेवढे केलेत तेवढ्यातच जो काय RTI पूर्वी स्ट्रॉंग होता त्याच्यात बरंच सोडून लागलेलं आहे. आता आणखी हे बदल करावे असं जर आम्ही म्हटलं तर ते हो म्हणतील आणि पुढे काय होईल याचं कुणालाही सांगता येणार, काही सांगता येणार नाही. त्यामुळे आहे तो कायदा चांगला आहे, तोच आपण सगळेजण वापरूया, त्याच्यातून बऱ्याच गोष्टी पुढे येण्याची शक्यता आहे. या प्रश्नालाच अनुषंगाने आणखीन एक उपप्रश्न असा की आज कोणाला या क्षेत्रात यायचं असेल, RTI ॲक्टिव्हिस्ट तुमच्यासारखं व्हायचं असेल तर त्यांना, अशा लोकांना तुम्ही काय? बेसिकली पुन्हा एकदा सांगतो, RTI ॲक्टिव्हिस्ट हा शब्द जगामध्ये अस्तित्वात नाही. लोक मला म्हणतात म्हणून मी RTI ॲक्टिव्हिस्ट आहे. RTI युजर, RTI वापरकर्ता कोणीही, आणि हा दोष मी पुन्हा पत्रकारांकडे देईन. एखाद्याने छोटी काही माहिती काढली, ती बातमी दिली की ते माहिती अधिकार कार्यकर्ते अमुक त्यांनी ती माहिती काढली. तो युजर आहे, तो कार्यकर्ता नाही. कार्यकर्ता वेगळा असतो, तो त्या क्षेत्रामध्ये काम करत असतो. परंतु इथं सगळ्यांना सरसकट RTI कार्यकर्ता म्हणायची सवय लागली ना, ती आधी बदलली पाहिजे, तरच याच्यामध्ये काहीतरी फरक पडतो. आणि याच्यामध्ये येण्यासारखं काही नाही. तुम्ही मगाशी सांगितल्याप्रमाणे तुम्ही तुमचा प्रश्न सोडवा, जगाचं कल्याण करायला जाऊ नका. तुमच्या आयुष्यातला तुमचा एक प्रश्न सोडवा, कुठलाही भ्रष्टाचार न करता, कुणालाही पैसे न देता, कुणालाही लाच न देता, त्यालाच ॲक्टिव्हिजम म्हणता येईल. एक साधं उदाहरण आहे, म्हणजे एक छोटंसं आहे. आता तो टेलिफोन माझ्याकडे नाही आहे, परंतु माझ्या घरी त्या काळामध्ये टेलिफोनची मोठी क्रेज होती. म्हणजे टेलिफोन घरात असणं हे प्रतिष्ठेचं लक्षण असायचं. माझा नंबर लागत नव्हता म्हणून मी RTI वापरला, मला नंबर मिळाला. मी घेतला नाही हा भाग वेगळा, कारण सोसायटीतल्या लोकांनी तक्रार केली, या कुंभारला आधी कसं काय दिला तुम्ही. त्याच्यामुळे आणि त्याचा परिणाम झाला, लोकांना फोन मिळाले. त्यामुळे तुम्ही तुमच्यासाठी कामाला सुरुवात करा, देशाचं कल्याण आपोआप होईल. वाह, वी आर क्लोजिंग ऑन अ very nice and good note. Thank you very much, gentlemen, for giving me this opportunity to talk to you, and thank you audience for being such nice people. Thank you.